अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़ी शानिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन ला नबिय्य बअदी वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामिईन मुहतरम, मागरचे मौजू पर रबीउ सानी बांधे द खबरो कोलवा यो मलगिरी राता वसलक साथ मख के यो बयान वोरोलो चे ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकमकार उम्मत तपरीख़ो अगद हज्जतुल विदा मौक़वा द हज्जतुल विदा पर मौक़ा बांधे द द्वाड़ो जहान सरदार मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौलाक सलीरी ज़रा सुहाबा व मजमवा द आरफात मैदानो द पैगम्बर आखिरी हजो कुरान करीम आयातुन दा पहाग मौका नाजिलु दशपगम सिपारे अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह इरशाद फरमाए लो ज़मा महबूब नन रस पता बांदी दिन कामिल कोम व अतममतु अलैकुम निअमती यो पता सुबान खपल निअमत ताम कोम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना उस्तासो नाराज़ी हम प दीन इस्लाम बांधे देन पख्स
سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابو نه تپوس وکړو چې الله دین کامل کړو، الله دین پورا کړو، او ای زما صحابه او الله چې کوم دین ما ته را لېږلی دی هغه دین ما تاسو ته را رسولی دی. صحابه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو را رسول نه دی بلکې د را رسولو مو حق ادا کړی دی. د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم جواب کې ارشاد فرمایلو چې فلیبلغ الشاهد الغائب، پکار دی چې اوس ورسوي د حاضر دین لرا دا حاضر خلق غایبینو ته. د غایبینو مطلب دا او چې کوم په دغه موقع باندې پیدا شوي نو، ولی په دغه موقع پیدا شوي نو، ولی خطاب د غایب دا خبره د هغې باره کې ولی ده ځکه چې دغه وخت څومره صحابه د پیغمبر موجود و، ټول د پیغمبر په مجلس کې حاضر و، ټول د پیغمبر مجلس کې موجود و، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو ډیوټي ولګوله چې دا دین، دا احکام، دا عقاید، دا امت موجود امت غائب امت تا تر قیامت پورې رسي، دا د دې ډیوټي ده. اوس دې وړو کې مالا کمره کې یو موبایل راکړو او ما ته وی د دې بٹن په پلی باندې دا تاسو لګووري. ما خیال دا و چې د ربیع الثانی بعض منکرات چې کوم دی امت کې را دننه کیږي او زمون خلق په پوهه نیز او په هغې خبره وکم، خو چونکې دا یو داسې بیان مې واورېدو چې د هغې ستاسو ذهن نشین کول ډیر لازمي و. لږې ورځې مخکې مردان کې جلسې کېدې، لږې ورځې مخکې د مردان په چوکونو کې بیانونه کېدل، لږې ورځې مخکې د مردان په هر کونه کې هر ځای کې بعضې خلک راوچت شي و هغې بیانونه کول او زمونږ او ستاسو غوندې ساده خلک ورته ناستو، لیکن د دغه خلکو په عقایدو باندې پوهه نو، د دغه خلکو په گفتار باندې پوهه نو، د دغه خلکو په اعمالو باندې پوهه نو په دې وجه باندې مونږ هم هغې سره لبیک وی، مونږ هم د هغې په خبره باندې آو کول او مونږ هم د هغې خبرې ته ماشاءالله او جزاک الله وی. هغې وجه دا وه چې د هغې مخاطبین علما نو بلکې د هغې مخاطبین عوام الناسو چې کم په ساینس ټیکنالوجي خو پوهیږي، کم چې په میډیکل باندې خو پوهیږي، انجینیرنګ یونیورسټۍ کې سبق خو ضرور وی، لیکن آقا مدنی صلی الله علیه وسلم باندې کوم قرآن نازل دی داغه قرآن په رموز او اسرارو باندې، داغه قرآن په معانی او مطالبو باندې لا پوهه نه دي. الله دې تاسو ټول له پوهه درکړي. عزیزانو دغه بیاناتو کې دا خبره هم کېده چې دا تبلیغ والا چې کوم د تبلیغی جماعت کار کوي نو دا قدریه فرقه ده، دا داوم کېده چې دا مرجعه فرقه ده، دا داوم کېده چې دا معتزلیان دي، معتزله دي، او دا خبرم کېده چې دا لا شک کافر دي، او بعضو دا خبرم کوله چې دا مبتدعين دي، بدعت خورولو والدي. دا ټول خبرې کېدې او په دغه بیاناتو کې دا خبرې به هم تاسو اورېدلي چې په هغې کې دا هم ویلی شو چې تبلیغ والوی د الله نه د کېدو یقین، مخلوق نه د نه کېدو یقین، په سټیج باندې برسر عام په منبر رسول باندې دا دعوه وشوه چې نه الله نه د هر څه د کېدو یقین چې دی نو دا ایمان دی. شته دغه بیان کې موجود دی چې د الله نه د هر څه د نه کېدو یقین او د مخلوق نه د کېدو یقین چې دی نو دا عقیده ده. د الله نه د نه کېدو یقین سر عام کلاو منبر باندې چې د الله نه د هر څه د نه کېدو یقین او د مخلوق نه د کېدو یقین. او د دې دلیل دا ورکړی دی چې وای مخلوق چې دی منځ کوي الله منځ کوي، مخلوق وای منځ کوي نو الله منځ نه کوي، نو دا مخلوق نه کیږي الله نه کیږي. بل دلیل دا ورکړی دی مخلوق زنا کوي الله زنا نه کوي، نو دا په دې وجه باندې الله نه کیږي مخلوق نه کیږي. بل دلیل دا ورکړی دی چې مخلوق روزه نیسی الله روزه نه نیسی، نو الله نشي کوله مخلوق کولی شي. مونږ وای په دې وجه وایو چې دا الله نه د نه کېدو یقین او مخلوق نه د کېدو یقین. اول په خپل عقیده باندې مونږ ځان پویول غواړو، اگر چې زه خالی او ذهن هم دې موضوع بارکه، لیکن چونکه بعضې داسې خبره وي چې هغه هوا اخلي هفته کې ستاسو ذهنونو ته ډیره دردن کیږي، نو چې مخکې نه د هغې سد باب وشي نو ډیره بهتره وي.
اول زمون خپل عقیده چې تبلیغ والوي چې الله نه د کېدو یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین، دا وای زمون ذهنونو کې راشي او پورا دین پورا امت ته بسنګ رسو. دا خبره کوي کنه الله نه د کېدو یقین او مخلوق نه د نه کېدو یقین. مطلب د دې څه دی چې یعنی د کائنات کې د اهل سنت والجماعت مشهور عقیده د خودی په نه دی پوهې شي. د اهل سنت والجماعت مشهور عقیده د خودی په پوهې شي نه دی. معتزله وایي چې د خو کارونو خالق چې دی هغه یزدان دی او د بدو کارونو خالق قهرمن دی. منګ ورته وایو چې نه د ټولو کارونو خالق چې دی هغه الله دی. کمونز دی الله پیدا کړی دی، که روزه ده الله پیدا کړی ده، که زکات ته الله پیدا کړی دی، که انسان دی الله پیدا کړی دی، کچری یو نیک هر یو کار دی هغه الله پیدا کړی دی، کچری بد کارونه څومره دي نو دام الله پیدا کړی دي. لیکن دی بنده ته لار خولیدا، بنده سوال کولو اهدنا الصراط المستقیم، الله ما تنی غلا روخای، الله ورته لار خورلا چې صراط الذین انعمت علیهم، نی غلار زما غلار دا صراط الذین بنده تپوس کې الله غلار در نغواړم، دا خلق لار در نغواړم انعمت علیهم چې تا پاغي باندې انعام کړی دی، غیر المغضوب علیهم الله د غضب کړي شو لار در نه غواړم، غضب کړي شوی کافر دی، الله د کافر لار در نه غواړم، ولل ضالین الله د گمراهان لار در نه غواړم. الله جواب ورکړي سوره بقره کې چې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، کہ بندگانو زما لار غواړي نو لار زمانه غاغه دا کوم چې دی کتاب قران کریم کې موجود ده، لا ریب فیه بده کې شک او شوبه نشتا، نقطو کې شک نشتا، زبر زیر پیش کې شک نشتا، د دې په شد او مت کې شک نشتا، د دې پایاتونو کې شک نشتا، سوراتونو کې شک نشتا، رکوګانو کې شک نشتا، د دې کتاب په سپارو کې شک نشتا، پاونو کې شک نشتا، د دې کتاب په الفاظ او حروفو کې شک نشتا. دا کتاب لا شک و لا ریب دی، الحمدنا تر ورناس پوری، بلکې د بسم الله الرحمن الرحیم نا الحمدللہ رب العالمین نا تر ورناس پوری لا شک و لا ریب کتاب دے، محفوظ کتاب دے. عقیدہ قتل غواړي دی کې وګورا، اعمال قتل غواړي بنده دی کې وګورا، افکار قتل غواړي بنده دی کې وګورا، واقعات د تیر امم قتل غواړي بنده دی کې وګورا، بنده عبادات زما قتل غواړي زما دی کتاب کې وګورا، بنده معاشرت غواړي زما کتاب کې وګورا، مباشرت غواړي زما کتاب کې وګورا، بنده چې څه غواړي هغه ټول هر څه زما کتاب کې موجود دي. نو دی بنده ته الله ارشاد فرمایلی دی چې ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، اے زما بندگانو زما دا کتاب دی شک او شبهه پکې نشتا، هدایت ته د پاره د متقیانو، د پاره د هغه خلکو چې کوم د الله نه یریږي داغي د پاره هدایت ته. بل ځای کې الله ارشاد فرمایي هدی للناس، دا کتاب هدایت ته د پاره د ټولو خلکو. اوس په دې ځای باندې ځان پوهول غواړي چې یو د اهل سنت والجماعت عقیده ده، یو د معتزله عقیده ده. معتزله وایي چې نیک کارونه دا یزدان پیدا کړی دي، بد کارونه هرمن پیدا کړی دي. اهل سنت والجماعت وایي پیدا کړی دواړه الله تعالی دي، لیکن انسان له د کسب اختیار ورکړي دي، نو دا کارونه کوي انسان د کسب اختیار ورکړي دي، دا کارونه کوي انسان، لیکن مشیت د باری تعالی پکې وي. معجزې د پیغمبر نه صدور نه کیږي چې کله مشیت د باری تعالی نه وي. پیغمبر حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی غرزین و الله ورته ارشاد فرمایي چې الق عصاک، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انک من الامنین. قرآن کریم ذکر کئی اللہ ارشاد فرمایلو موسی لاٹھی اغرزوا دینه و مار جوړ شي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام کچره پخپل مشیت باندې دا لاٹھی غرزولا، نو تاسو جواب راکئ ک موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل معجزې د صدور علم وې، نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام به لاټه نه منډه والا، لاټه نه چمار جوړ شو. قرآن ذکر کئی، قرآن ذکر کئی الق عصاک، اے موسی لاٹھی وغورځوا، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله لاټه ته وکتل هغه نه مار جوړ شو او چمچمار ته نه جوړ شو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ولا مدبرن په تختیدو شو، ولم يعقب شاته نه قتل. الله ورته موسی لا تخف انک من الامنین،
اقبل ولا تخف، موسی واپس شا یریګما، انک من الامنین، دا دستا در رب ستا په لاس باندې د معجزې ظهور کوي، ته به د امن نه، دا معجزه به د باطل خلاف وي. استاد وایي چې دا کار وشو د الله نه، که د بنده نه وشو. قران کریم په آیت باندې خبره کو، بل ځای نه. قران کریم د آیت نه موسی علیہ الصلات والسلام معجزه، زه د عام بنده خبره نه کوم، زه د الله د جلیل القدر پیغمبر خبره کوم. د الله د جلیل القدر پیغمبر یو کار کوي، هغه کار کې الله وی لاټي وغورځوا، الله ارشاد فرمایي لاټي وغورځوا. موسی علیہ الصلات والسلام لاټي وغورځولا. حضرت موسی علیہ الصلات والسلام چې کله لاټي وغورځولا، نو آیا هغه لاټي د موسی علیہ الصلات والسلام نه چې مار جوړ شو، موسی علیہ الصلات والسلام ته نه منډه وی، نو چې کله منډه وی نو الله ورته سیر ارشاد فرمایي اے موسی، الله ورته ارشاد فرمایي اے موسی مې ریګا واپس شه، دا لاټي پرېږده، ګوره دینه که کم مار جوړ شو دا به د باطل خلاف استعمالیږي. نو په دې ځای کې دا کار د باری تعالی نه وشو، د موسی علیہ الصلات والسلام په لاس باندې، که د الله د پیغمبر نه وشو. د الله د پیغمبر کار د الله د پیغمبر په لاس وشو، لیکن مشیت د چا نه، د الله نه وکنه. که الله نه غوښتل دی لاټۍ نه مار جوړېدو نه به جوړېدو. اوس ته وایي چې الله تعالی انسان ته وایي چې مونځ وکړه، و انسان مونځ کوي الله نشي کوله. دا عقیده غلطه ده. اهل سنت والجماعت عقیده صدا الله مونځ کولیش، الله مونځ کولیش، الله پروجی نیولو قادر دی، لیکن الله د انسان د پاره دا احکام جوړ کړی دی. الله خرق عادت کار نه کوي، هغه ته دی ضرورت نشتا. ولی الله په خپل یکتا دی، قادر دی، خالق دی، مالک دی. بندا د طول د پاره د کتو د پاره، لکه کله چې ته منګې را واخلی، منګې په خوا به دا منګي خرڅېدل، اوس خو ډېر نی، چاټۍ دې را واغسته، مټکه دې را واغسته، نو هغه بنده داسې وټنګوي چې چودې پکې شته او که نشته، نو بنده ټنګوي چې دې بنده کې جس شته، زما جنت ته دراتلو او که دا جس پکې نشته. کله چې تاله څوک اجرت درکوي، پیسې درکوي، چا سره نوکر وي یا ګورنمنټ کله تا ریټایر کوي، نو چې ستا ریټایرمنټ کیږي نو ستا ACR کتی شي چې دې بنده ډیوټي کړې ده او کني ده کړې. اگر چې مونږ خو زمونږ دی امت کې اکثریت خو غلی دی ډیوټي له بیازي یا نه خپل تساین کیږي، ګورنمنټ تستا ساين رسی چې آیا د ساين شوه دی او کنه دی شوه. چې ستا ساين شوه نو سټمپ په ولګي، ساين هم په وشي چې دته د دومره جمعواري ملاوي شي او منتلی دی ورته دومره پنشن ملاويږي. ولی دا کیږي؟ زګه چې اول ته اٹنګول شي چې د ډیوټي کړي دا او کنه دا کړي. چې کله ډیوټي نه کې ستا تنخواه بند وي، ډیوټي کې تا ته تنخواه ملاويږي. چې کله بیا ریټایرمنټ ستا کیږي نو بیا پاغه تا ته یو پوره پونجي ملاوي شي چې رستو د ژوندۍ خرابيږي نه، د خپل کاروبار چالو کی. دغه سي باری تعالی عبادت مقرر کړي دي. دا بنده زما ما ته سجده لګي او کنه لګي، دا بنده زما ما ورته ویلی روجونی سا خله بندي او کنه بندي، زما دې بندله ما دومره مال ورکړې دې ته نه پاکیت د پاره زکات لړکې او کنه لړکې، ما دې بنده ته ویلی دومره پیسې در سره وی حج بکې، زما دا بنده حج کوي او کنه کوي. نو چې کله دا هر څه وکینو الله تعالی وټنګول نو غینه پس در لبیا پروردگار عالم تعالی پروانه راولېږي، تا ته د ریټایرمنټ کاغذونه ملاويږي نو پروانه راولېږي. کله چې اما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها مقرؤ کتابیا، چې کله ستا ریټایرمنټ کیږي ټیپی 3 دنیا نه کټ شو، کله د باری تعالی دربار د محشر میدان کې ودرېږي، الله داغي ذکر قران کریم کې کوي. اما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها مقرؤ کتابیا، ها مقرؤ کتابیا. چاته چې عمل نامه په خلاص ملاوي شي، الله فرمایي دې پاس شوه دې دته د مکمل کاغذونه ملاو شنو، خلکو ته چیغي وي ها مقرؤ کتابیا، اے راشه وګوره زما عمل نامه چې په دې کې الله ما تسلی کړي دي. واما من اوتی کتابه بشماله، واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، اما من اوتی کتابه وراء ظهره، چاته چې دملا شاته وسنګ ملاویږي.
کم چې پاغه ډیوټي باندې الله کوم ډیوټي دله مقرر کړي وا، د منځ مقرر کړي وا، زکات مقرر کړي وا، حج مقرر کړي وا، الله ډیوټي مقرر کړي وا، د روزي مقرر کړي وا، الله څومره ډیوټي انبیاء له مقرر کړي دي. انبیاء د الله څومره نږدې مخلوق دی، الله ورله دوه کار ور کړی دي چې دی امت ته دام وایا چې الله طرف ته راشه دعوت ورکا 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 ورکا. کم امتی چې داغه خلاف تا پسې تور راوچت کړه پیغمبر ورپاسه تور به مخلغه نه بسر قلمه. اقتل المشرکین کافتا پیغمبر ته وای کنه الله اول دعوت ورکای 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 مشرکین مقابله لراوزی. دا الله پیغمبر ورته الله خپل پیغمبر ته سو یقتل المشرکین کافتا قاتل المشرکین حيث ثقفتموهم قاتل المشرکین حيث وجدتموهم. پیغمبر کمزه دا کافران ویني نو دین سرونه قلم کا. الله خپل پیغمبر ته ارشاد فرمایي، الله خپل پیغمبر ته ارشاد فرمایي. نو خپل پیغمبر ته الله طریقې خي. نو دغه کارونو پیدا کول ول ذات د الله تعالی دی. بنده کئی نو د بنده د کولو په صورت کې مشیت د باری تعالی لازمی دی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی لاټي وغورځوا، مشیت د باری تعالی دی. دغه کار موسی علیہ الصلوۃ والسلام پلاس باندې الله داغي صدور کوي، هو که الله نکول موسی علیہ الصلوۃ والسلام نشو کوله. الله ډیوټي مقرر کړ تر کم ټیم وا. ورپسې سي اذا جاء اجلهم قران موجود دی. اره خبره قران نکو بهتر وي. اذا جاء اجلهم کدو روح المانی تفسیر چاہتا تا پیش کړي وی. کم سړی چې بیان کولو بیان دغه وړو کی سرشتا د روح المانی عبارت بیان کړي دي. اول هو په روح المانی باندې دی پویږي نه. علامہ علوسی رحمه الله تعالی په عبارت باندې پویږي نه. عبارت هغه څنګه مقرر کړي دي معنی عوامو ته څنګه کې یغیم ورته وا 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 دا چې ور سره وای او بیا چې وای ناره رسالت یا رسول الله ورسره دا چې وای. زما آقا مولا د دواړو جهانو سردار د دې حدیث انکار دی چې آقا ارشاد فرمایي من صلى عند قبري سمعته. چا چې زما د قبر په خوا کې په ما باندې درود وې نو غزه اورم او جواب ورکوم. لیکن چا چې د لری نه وې زما فرشتي ما ته درود را رسي نو د لری نه چې فرشتي رسي نو مطلب دا چې دا د غایب درود غایب باندې دی. لکه چې زه چاته ویم چې زما دا سلام فلان کې ملتان کې ناس دی هغه ته زما سلام ورسوا نو هغه دې حاضر دی که غایب دی؟ معنا غایب دی کنه. نو زه دا سلام به داسې کوم چې زه به ویم چې فلان کې لکه هغه یو نوم دی نو زه دې ځای نه به ویم چې فلان کې زما سلام قبول کا. دا به زه په غلطه یم او خلک برا پورې خاندي که به نه خاندي. عقلم څه شی دی چې الله چاله ورکړي. زه چې چاته ویم چې فلان کې په ملتان کې ناس دی اسلام آباد او لاهور کې ناس دی هغه ته زما سلام ورسوا نو زه به ورته ویم چې فلان کې ته زما سلام وایا نو دې به ما ته وی علیکا وعلیه السلام. علیکا ته موجود تا نه داغه سلام غستل غواړم نو علیکا پتا دې سلام وی وعلیه السلام پاغه غایب دې مستا سلامي زبه ورته رسوم. نو علیکا یو کاف دې یو هی دې علیه علیکا علیه علا حرف جر دے ټول علماء پی پوئیگی طلباء پی پوئیگی. دا کاف چی دے دا ضمیر مخاطب دے او ہی چی دے نو اغا ضمیر غائب دے. نو ضمیر مخاطب موجود تویلی شی او ضمیر غائب چی دے اغا غائب دا پارا کی دے شی چی پاغد امستا سلام وی نو چی بیا ورشین ورتوی تا باندې فلان کی سلام کولو نو چی کل دے التورسی نو اغا دتا بیاوی علیکا وعلیه السلام الته بیا دې غایب شي هغه بیا دته وی وعلیکا وعلیه السلام پتا دې سلام وی پاغه دې سلام وی د غایب صيغه استعمال کی. نو زمون پیغمبر محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم مونږ ته ارشاد فرمای زما بندگان اے زما امتیانو چې کله تاسو زما د روزه په خوا کې په ما باندې سلام وای نو غزه اورم زی جواب در کوم لیکن چې کله د لری نه وای نو زما فرشته ما تر رسي او ما تاسو سلام را رسیږي. نو دی بګی دا دعوه کړی دا چې دا الله نه د نکیدو یقین دا دعوه د واقعده په منبر رسول باندې کړی دا الفاظ موجود دي. الله نه د نکیدو یقین او د مخلوق نه د کیدو یقین. او تبلیغ والے څنګه وای
الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین. مطلب دا چې که بنده د الله سوچت کی چې اسمان ته ورسوم نو به رسي، که الله ورله د الله سوچتای نو رسي به ورله که به نه رسي. بنده وای دا لاټي دې ځای پرته ده، دا ززمکې لرا بغوم دینه او مار جوړیږي، دینه او مار جوړ شي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی القی عصاک غرزوا فلما رآها تهتز، دا چمچمار شو کانها جان، دین الله مار جوړ کړو. نو جوړولو والا کولو والا الله شو که بنده شو؟ الله شو که بنده شو؟ الله حضرت فاروق اعظم توی چې تا आवाज وکا مسجد نبوی کې ناس دے، مسجد نبوی کې ناس دے. حضرت ساریہ د پیغمبر صحابی حضرت فاروق اعظم د لخر سے پسالار جوړ کړي دے. ورته وی ساریہ لاړ شه په کافرانو باندې حمله وکا. کافرانو یو طرف نه تدبیر جوړ کړو، حضرت ساریہ باندې حمله کول غواړي. حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه आवाज وکړو، منو आवाज وکړو یا ساریہ الجبل، اے ساریہ د غرد طرف نه پتا حمله کېدل غواړي. حضرت ساریہ چې درې ځلې وې مسجد نبوی کې صحابه حیران دي. د الله د پیغمبر خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم په منبر ولاړ دی، دې طرف تلاسو چته یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، درې ځله आवाज کوي. د الله د پیغمبر په دې خلیفہ باندې څه چلو شو؟ خلک حیران دي. خلیفہ دغه سي حیران دي. بیا خپل خطبه جاری وساتله. چې کله فوجونه واپس راغله حضرت ساریہ ورته وی یا امیر المؤمنین تاسو چې درې ځله आवाज وکړو نو هغه आवाज مونږ ته راورسېدو، مونږ په شا باندې وکتل. حضرت فاروق اعظم ورته وی ما ته پته نه لګېدلې. ته روایت نیمګړې اخلي، روایت نیمه پورې واخلي، د نیمه نه پس بیا روایت نه اخلي. دې ځای پورې خو واخلي چې فاروق اعظم आवाज کړو چې یا ساریۃ الجبل، لیکن دې نه پس روایت نه اخلي چې دا فوج راغی نو دا غي څه بیناوه. د فاروق اعظم جواب سو، د فاروق اعظم جواب سو. بیا موږ امدادیه کې سبق په فیصل آباد کې 1989 خبره ده 89 موږ اولاد درجه کېو. ستیانه روډ ته ورځ راوتیو. په ستیانه روډ باندې زمونږ د مدرسې د ختم بخاری داغه اشتهاراتو نو یو ټانګه وا، په ټانګه کې ډولکې لګېدلو او هغه باندې چار چاپیر هغه اشتهار زمونږ هغه جامعي والا اشتهار لګېدلو. مونږ هم حیران شو چې زمونږ د مدرسې اشتهار وکیږي په بازار کې او ډولکې به ورسره غږیږي. ډولکې به وغږېد نو بیا به لوډ سپیکر آن شو په ټانګه کې نو आवाज به وشو وی دیکھو دیکھو مسلمانوں जामिया इमदादिया वालों के इश्तिहार को देखो, इसमें लिखा है कि मस्तो अगी की लिखलियो मस्तूरात के लिए पर्दे का खास इंतजाम है. से लिखलियो मस्तूरात के लिए पर्दे का खास इंतजाम है. दे इश्तिहार पर आखिर बानिदा से लिखलियो अगी से जोड़ करो वे देखो देखो मुसलमानों मस्तो लिखा है कि मस्तों रात के लिए पर्दे का खास इंतजाम है. मस्तूरात के लिए पर्दे का खास इंतजाम है. जोड़ी ते सकड़ मस्तों रात के लिए पर्दे का खास इंतजाम है. नो खल्क खूबी वकूफानी यो बलता वे ये देखो उन वेख लो मौलवियानो वेख लो मौली की करदा पिया अब मौली मदरसे दे विच मस्जिद दे विच की करदा पिया. मंग बा हैरान शु चेहरा दा सी हिसाब दे चे ब्या मा गदग तौकतल नो मंग वे पदी के खो गनून मा कुछ वर्दता सोवाय या पकिनो कचरे दा नून मा कु वर्दता सोवाय कना नून मा कु दी स्कूल की वे मंग तदे कचात ना पोखत ना केवी नून माकू अगर नून माकू ची दे अगर पकिनो नो मस्तूरात अगे ने जोड़ कर मस्तो रात के लिए पर्दे का खास इंतजाम है. उस इबारत त निमगड़े रावले इबारत त निमगड़े रावले और ब्या दुमर सोच दे अगे के पखपल सोच बांधे न पोएगे चिदा अल्लाह गुंदे जात अगर सवई अल्लाह पखपल जात बारक खपल से इरशाद फरमाई अगे न खुलक तपोसु का अल्लाह सवई कुल ए पाक हबीबा अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क ए अल्लाह तद बादशाहानो बादशाह ए टोला बादशाही इस्तादा तो तिल मुल्क मंतशा वर्के तब बादशाही चाल चो वाड़े कुल वाला सुखशो तो तिल मुल्क मंतशा देखना अल्लाह ची चाल उगवाड़े नो वर्के नो दा कुल वाला सुखशो टोल जवाब राके कोलो वाला सोक्शो वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा
اے پروردگارا محمد رسول اللہ پخپل زبان اقدس بانے اعلان کے اللہ ورت چل خولے دے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ ارشاد فرمائی محبوبہ د ټولی دنیا مخکمات ہوایا ورکول والا بادشاہی اغسطو والا مستازات تے دبل چانشی کے دے. تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ورکول والا استازات تے ذلت ورکول والا استازات تے. دا ابو جہل کور دے عمر ابن عشام بیمار دے مشرکین اخپل ملگرو توید محمد الرسول اللہ العیاذ باللہ دا قتل دا یو آسان طریقہ دا. پیغمبر دا ہر چا عیادت لرسی دا ہر چا کور تزی چکم سڑے بیمار وی محمد الرسول اللہ التا حاضر وی اعلان شی زبی او طریقہ دا اختیار کم دا محمد الرسول اللہ دا پارا پخپل کٹ کے پروت تے او سرکار دو عالم تے خبرو لے گلو چی ابو جہل بیمار دے. محمد الرسول اللہ لخبر لاڑو ابو جہل بیمار دے. ابو جہل خپل کٹ چی کم زی کے چولو نو پا دغا زی کے لگ مخی یو غٹ کندے کڑے و اپا آغی باندے واقع چولیو تختے پہ کچگون دے تختہ ایخوا پوزے پہ ایخو چی پا دے باندے قدم کی دی نو لان دے بدے کندے تلارشی نو قتل بے کم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چے عیادت تپار رو رسیدو چے سنگ دا سے دروازی تنزدی شو نو پدا غزے کی جبریل راغے ورتوئی چے یا رسول اللہ اے دا اللہ محبوبہ تاسو واپس شی دا غظالمان تاسو قتلو الغواری دا دوارو جہانو سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دروازی نرادن نشو بیا واپس شو. دروازی تے یوزل رادن نشو بیا واپس شو. چکل واپس شو ابو جہل دکٹ نرا ٹوپ کلو چی دا موقع بیا نرازی ورمنڈے کلا خپل کندے ہی ردا کول والا ذات دچا دے. عزت ورکول والا ذات دچا دے ذلت ورکول والا ذات دچا دے. محمد الرسول اللہ واپس شو ابو جہل پخپل آغا کندے تا پریوتو ندوارو جہانو سردار راغے ابو جہل دا آغا کندے نرویستو. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اے محبوبہ وایدی طول امت دی چی بیدک الخیر زما بارک داوی طول امتیانو تا چی پا قبض قدرت دباری تعالی کے خیر دے. انکا علا کل شیئن قدیر. ورپسی دا ارشاد فرمائلو محبوبہ طول امت توایا چی انکا علا کل شیئن قدیر. اے پروردگارا پا ہر زی کے قادر تی بل سوک نشتا پا ہر سبان قدرت لرن کے ستا ذات تی بل سوک نشتا. دل تک انکا وی دی بزروی وی تاسو منس کی وائی تاسو مغالطہ کی غرزولو دا پارا خستاسو پوئی دا پارا دا خبر کول غارم او زما دا پارا فرض عین دی چی تاسو پا دی خبر پویا کم تا تبوئی چی خط التحیات ووروا تبسوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبیو. تا تبوئی گو ردی دے کہ علیکہ مخاطب نزدی خی کا نخی ایوہ النبیو اے نبی دا مخاطب نزدی خی کا نخی نو معلومی کی دا چی پیغمبر موجود دے زکا توئی چی السلام علیکہ ایوہ النبیو تا تا بدا سی ہوئی. نو منگا تاسو سادگان خلق ہوئے بجو گورا نحویانو نتا پوسو کا صرفیانو نتا پوسو کا دا نحو قائدہ دا السلام علیکہ ایوہ النبیو دے زیکی حاضر ناظر دا صفت ورکی نو تب دے جواب ورکی چی دے پشانی نزول باندے اول زان پویا کا شانی ورود دے سو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قائدہ ناس دے او سیر ارشاد فرمائی عرض کئی دا پروردگار دربار کے سوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ دا پاروئی دا اللہ بڑائی بیانی التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ دا پارا بڑائی بیانی دا اللہ بڑائی بار بار بیانی اللہ ورلہ جواب ورکڑو السلام علیکہ
ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ. الله جواب ورکړو محبوبا تا زما دمرا په ما باندې دمرا د رحمتونو د نعمتونو زما د قدر وکړو. اے زما محبوبا زما تعریف دی وکړو. محبوبا زما ثنا دی بیان کړه. محبوبا زما صفات دی بیان کړه. نو السلام علیکا ایها النبی. اے محبوبا په قاعده باندې دغه سناس تو صاحب محبوبا ما پتا باندې سلام وکړو. ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ. ستاد ثنا او صفت بیانولو په بدله کې محبوبا رحمت زمام پتا باندې دے برکت زمام پتا باندې دے. محبوب جواب کې وای پروردگار چې په مای را لیږي نو زما قړسری امتیان مرستو را روان دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے زما پروردگارا په مونږه خو دې سلام وی چې څومره زیم او زما صحابه دي، لیکن پروردگارا تر قیامت چې کم صالحین منځونو د پار راضي روزي ادا کوي، زکاتونه ور کوي، حجونه کوي، پروردگارا تبلیغ کوي، پروردگارا جهاد کوي، اے پروردگارا نیک کارونه کوي. اے الله زما غ بندگانو باندې دې مستا رحمتونه را وریږي. بیا ورپسې سوئی وای پروردگارا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله. پروردگارا یو کار دی وی چې زما امتیان سو پوری منځونه کوي نو زما امتیان بدا گواہی ضرور کوي چې زما نوم تا سره لیکل دي، پما به ایمان وی پتا به ایمان وی. پروردگارا په هر منځ کې بدی دا شهادت ور کوي چې اشهد ان لا اله الا اللہ، نشتے دے بل متصرف، نشتے دے بل خالق، نشتے دے بل مالک، نشتے دے بل غائبانہ حاجاتو کے را رسید ان کے. پروردگارا نشتے دے بل رازق، اے پروردگارا بچے ورک ان کے نشتا، بچے غست ان کے نشتا، پروردگارا بیماری راوست ان کے نشتا، شفا ورکولو علا بل نشتا. اللہ غیوتے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولو. اوے پروردگارا دا بندگان بدا خام خاطر قیامت پوری وئی چې واشهد ان محمدن عبده ورسوله، چې محمد علیہ الصلوۃ والسلام دا الله بندا او دا رسول دی. نو په قاعده کې هغه سنت تر اوسه پورې را روان دي. نو تاسو په دلیل پوه نشئ او دلیل درته الټه شي. تاسو په دلیل پوه نشئ، تاسو ته دلیل الټه شي. ما بل ورځ سملګری راغلو، یو آیت د قرآن راواغستو. وای قرآن کریم وای چې انک لا تسمع الموتى، یہ 20 سپارہ کی آیت ته. انک لا تسمع الموتى محبوبا تمړو ته نشي اورولې، ولا تسمع الصم او تکانو ته نشي اورولې. الدعاء واس خپل داول او مدبرین کله چې دی مختاو کی. وی قرآن کریم د پیغمبرانو سیمان نه مني او تاسو وایي چې الله خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمای چې چا زما د قبر خوا کې په ما سلام وکړو نو زه اور موزه جواب ورکوم. نو دا حدیث هم کمزې نه راويستو، قرآن د آیت سره متصادم دی. ماغي ته مې حوالو سره کنه د قرآن په دی آیت ځان پویول غواړو. وینه د قرآن په دی آیت چې مونږ پوه شو د قرآن د آیت داسې ولي وای. نماغی توی میں تاسو گو رہی یو ثلاثی مجرد دے یو مزید فی دے، چونکہ علماء بد علماء جبا کے پوئے. یو ثلاثی مجرد دے یو ثلاثی مزید فی دے. ثلاثی مجرد کی 15 باب دی، مزید فی ور پس رستو شروع کی. پس ثلاثی مجرد کے دریم باب سمع یسمعو، د دریم باب نوم دے سمع یسمعو. نو هغه کې چې کله څوک د ماضی صيغه بیانې نو هغه وایي چې سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم وغیرہ وغیرہ. کچری صغیری بیانی سمع يسمع سماعتا فهو سامع وسمع يسمع سماعتا فذاك مسموع، ما سمع ما سمع لم يسمع لم يسمع وغیرہ وغیرہ. دا سمخ کی روانی ظرف او اسم تبذیل ار سب کی راضی. اس یو تسمعو دے یو تسمعو دے، یو تسمعو دے یو تسمعو دے او یو یسمعو دے یو یسمعو دے. درې واړو کې د ځمکې د اسمان فرق دی. او یو یسمعو او تسمعو، یسمعو او تسمعو په دې کې دومره فرق دی چې یسمعو لازم باب دی
او تسمعو دا متعدی باب دی، یو باب افعال دی د ثلاثی مزید فی دویم باب، او یو ثلاثی مجرد نه دریم باب دی. ثلاثی مزید فی بنے باب افعال او بل دی تفعیل. نو یو سمع دا یو اسماع دا، اسماع د افعال ناراضی، سمع د مجرد ناراضی. نو دې ځکه د قران کریم دا آیت خو کاول په دې آیت سوچ اوکے نو دا آیت په سماع الموتى یا په عدم سماع باندې دلالت د سره نه کوي. د آیت مقصد بلله اول خو دې مقصد بلله، ولی مقصد بلله؟ اول په آیت په مقصد ځان پوهل غواړي. قران وی انک لا تسمع الموتى، محبوبات کافرانو ته نشي اورول आवाज خپل. موتانا مراد کافر دی. ولی په مقصد زمخ کې روانم، تاسو به پوهیږئ ان شاء الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت حدیث تا. مثال داغه کسانو چې د الله ذکر کوي دا پشان د جمدی دي، مثال داغه کسانو چې الله نه یادې، الله نه مني، پشان د مړی دي. نو دې ځای کې دا مړی چې دنو دا کافر ته مراد دی. اے محبوبه دی کافر ته نشي اوروله. ولا يس انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، او دی کون ته نشي اوروله الدعاء خپل بلنا چې کومه طرف تکي. اذا ولوا مدبرين، کله چې دی مختاو کی تان لاړش. ورپسې ګورې دی آیت پسې بل آیت ته، وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم، او نه ته هدایت ورکونکې لار خودونکې ړونتا، عن ضلالتهم داغه د لارې د رکیدو، ا د لارې نه رک دې دا ړون ته لارې ته نشي راړولې محبوبه. عن ضلالتهم ورپسې ولی ځکه د پیغمبر کار ارات الطریق د ایصال المطلوب نه ده، خو مشهور عقیده ده زمونږه. ان تسمعوا ورپسې وکی دی ان تسمعوا، دا ان دې ځکه نافیه ده، سو کې بل نشي ثابتوله. دا ان دې ځکه نافیه ده، ان تسمعوا شرط ده لیکن دا نافیه ده. ان تسمعوا تنشي اوروله، ځکه مخکې حرف استثناء راځي. نو دا ان نافیه ده، دا تسمعوا دې ګوره ورته مستثنا منه پکې متعین کا، حرف استثناء پکې متعین کا. ان تسمعوا تنشي اوروله الا من يؤمن بآياتنا، مگر هغه چاته چې زمونږ په آیاتونو ایمان راوړي. ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا، بیا خو دې ځای پکې دادي چې مؤمنانو ته نشي اوروله مگر مؤمنانو ته اورول شي. ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، چې دا اطاعت گزار وي. نو په دې آیت ځان پوهه ک بیا خو کچره ته دغه ځای کې سماع الموتى مراد اخلي. نو مطلب دا دی چې مؤمنان اوري کافران نه اوري. نو ځان دې په خپل په کې کافر ک چې توې نه اوري، نو ته د غي په درجه کې شوې چې کوم وي اوري، نو هغه د مؤمنانو په درجه کې شو. ځان دې خپل بدل نکړو. او کچره مونږ وایو چې او د آیت د عدم سماع په باره کې استدلال کوي یا د سماع باره کې استدلال کوي. اډو آیت کې دی د سماع نه مراد د مړو سماع واخلي. نو بیا بس چل کې کله مړو سماع دی واغستا، نو سمع يسمعوا اخو دا دی چې اوریدل، او تسمعوا اورول. نو پیغمبر ته الله فرمایي چې ته نشي اورول دیتا، نو ته نشي اورول. لکه زه استاد ته وایم چې ته دې غر ته نشي خاطه، نو دې غر ته خطل ون کیږي نه، چې زه ته وایم چې ته نشي خاطه، نو دې غر ته خطل ون کیږي. دا غر داسې دی څوک ورته خاطه نشي، نه تو ورته نشي خاطه. پیغمبر ته الله فرمایي تو ورته نشي اورول. دا غي د اوریدو د نه اوریدو سه اثبات او نفي نه دی راغلي، الته مطلق هغه ذکر دی. الله ورته وی انک لا تسمع الموتى، محبوبه تمړو ته نشي اوروله. نو د چا دا عقیده خو نشته کنه چې مونږ مړو ته اورو. اوریدل او نه اوریدو سره دې سره تعلق شته؟ ټول جواب راکې کنه. انک لا تسمع الموتى، محبوبه تورته نشي اوروله. نو دې ځکه دی بتا دې مغالطه کې واچي. مغالطه بداوی چې وګوره قران کې تمونس تناسته تمونس کې وای چې السلام علیک ایها النبی، نو جواب ورکول شي چې محبوب منستناسته په قاعده باندې سوال کوي التحیات لله والصلوات والطیبات. دا مونږ چې ما بتاست کله کله دا ډیر وی چې والطیبات السلام علیک چرې موای، والطیبات السلام علیک موای، ځکه هم د وصلی دی د په وسط کلام کې په وصل په حالت کې د غرزيږي. ته بدا سی وای التحیات لله والصلوات والطیبات، نو بیا به وای چې السلام علیک، والطیبات به وای والطیبات تو بنوي، او که چری والطیبات تو وای نو بیا به څنګه وای
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی. بیا به داسې وای. دا دو طریقو سره ویلی شي، نورې طریقې ټولې غلطي دي چې کوم تاسو وای. ما په څو ځله پوهه کړې، زما فرض دا و چې تاسو په پوهه شئ. بیا دی دا وای چې آیا تبلیغ فرض عین دی او که فرض کفایه دی؟ دا مسله چې دا نو دا ډیر راوچتیږي. تاسو کله کله سوالو کوي چې جهاد فرض عین دی او که فرض کفایه دی. یو خوا تبلیغ شه فرض عین او فرض کفایه، بل خوا جهاد شه فرض عین او فرض کفایه. نو تبلیغ، نفس تبلیغ دا فرض عین دی، دا په هر امتی باندې فرض عین دی، او نفس جهاد د هر امتی د پاره په دې وخت کې فرض عین دی. لیکن دا فرض کفایه چې دا مونږ ولی وایو؟ امت چې سو پورې د نفیر عام اعلان نوي شوی، نو په د باندې نفس جهاد نه په دې دور کې جهاد کول دا فرض عین کې دی، نشي کفایه به وي. او چې کله نفیر عام وشو یا په ملک باندې حمله وشو لکه په سرحدات اکثر کیږي، نو په دې صورت کې دا امتی چې د لپاره به جهاد فرض عین بیا برقرار پاتې شي. دغه سي تبلیغ مروجه طریقه د تبلیغ دا په کفایه کې راځي، خو که نفس تبلیغ واخلې نو بیا فرض عین دی. خو مروجه طریقه کې چې کله پنجاب تاو د علاقو ته ورشي، دا بعضې دا پیران میران چې دلته ناستي ځای په ځای که نه تاسو لیدلي دي. زه صحیح پیرانو خبره نه کوم، ګورې صحیح ډېر لوی لوی اکابر زمونږ تیر شوي دي، بیعت یې خلکو ته کړی دی، اوس هم کوي. دغه هو واله پیران دا چې داسې کي په دې ګوته کې سپرنګ لګېدلی د جادو، دا هو کې نو دی به داسې ټوپ کې ته به وایږي نه چاده کې ستن ورکړه، ټوپ به وایي برابر او به بغېږي او درزار به شي. کله چې دی په ځان باندې دا حل راولي، نو دغه وخت ځان سره ستن کېده، نو ته په دې پته باندې پوه شي چې آیا د کې دا وجد کې چې دی راغلی دی، آیا دا د پیغمبر په عشق کې وجد کې راغلی دی، او که نه تا ته د ښودنې دپاره ځان لیوني کولو دپاره. سوچ پکار دی، د رب نوم اخلي ته وایي الله، ټوله ورځ اخله، ستا په ایمان مضبوطیږي. ستا زړه چې کله ذاکر شي نو ستا ایمان مضبوطیږي. لیکن که ذکر دې ته وایي چې دنیا دې په تماشۍ نیټ باندې انګریز هم ځان ته لګولې وي د مسلمانانو مذهب کدای چې ټوپونه به وي په ځان به بازۍ اړې، لمن به په ځان راواړې او دا چل به کې او ټوپونه به وي او بازۍ به شروع شي، نو که چېرې عبادت دې ته وایي نو بیا خو دا ټول خلک جنت ته تللي رسان دي. جمعات د بازو ځای دی. تاسو ټول وایي د جمعات ادب او احترام پکار دی، که جمعات کې بازۍ اړول غواړي. تاسو ټول وایي خیر دی. جمعات کې بازۍ اړول دا روا کېدی شي، دا شي دا جمعات د څه د صلاحیت لري؟ پیغمبر په جمعات کې ناست دی، صحابي راغی، لا ناپوه یو نوی نوی صحابي و راغی، واړه بولې شروع کړو. په جمعات کې واړه بول شروع کړو، نوی باندې چې صحابه ورپاسېدل. نبی علیه السلام ورته وایي نه کښېنئ تاسو. دی فارغ شي، چې فارغ شو ورته وی راشه، راوی غوښتو، ورته وی دا جمعتونه صلاحیت نه لري الا للعباده. جمعتونه صرف د عبادت صلاحیت لري، د بل صلاحیت نه لري، بل د هیڅ صلاحیت نه لري. هغه صحابي پوهش هغه نه پس به داسې نه کول. جمعات صرف د عبادت صلاحیت لري، جمعات د دې صلاحیت نه لري. بیا یو عجیبه خبره، په ګټ کې یو درې ولاړي ام سنکیانی، هغه یو نظم شروع کړي او حق به شروع شي، نو دا ویخته به په ځان راړی، نو ټوپونه به شي، اخر به په درزاري چیندخ به تی جوړ شي. چین ته لیږل غواړي دا ظالمان، چیندخان چې تی جوړي حلالي کې وی خوري خلک، نور څه فایده دی نوزي چې ستا دین بدنامي، ستا شریعت بدنامي، ستا کتاب بدنامي. داسې خلکو په دې ملک کې، په دې خطه کې، په دې جماعتونو کې ځای پکار دی. ستا دین دې ته پاتې شو. او بیا د تبلیغ والا مخالفت زکه کې چې تبلیغ والا د ډیرو مولیانو جیبونو ته چې به کم پنټ لو کنه هغه منع کړو. حقیقت نه دی، هغه پنډې منع کړو. ما دې سکړی نی را دې شم دې ځای دې کینم تا ته د دین یو څو خبرې وکم، بیا مې درته واسکټ کولاو کړی ته به پیسې اچې. نو چې تاسو وایي دین په شرمېږي که نه شرمېږي؟ شریعت په شرمېږي که نه شرمېږي؟ زما وقار ستا مخ کې پاتې کېدی شي چې ما تا ته واسکټ کولاو کړی، دا ډکیږي، ته زما خبره سبا اورې؟ ته دین قبلې سبا؟ ته وایې که دین دا وي تا به په خپل کور کې دا وې،
هر یو سړی بخپل کور کې داوي زوی نه عالم نه جوړوم ځکه چې بیا به د پردو ټکړو ته ناستي. الحمدلله ثم الحمدلله تبلیغیان وګرځیدل الله غدین هر کور ته داسې را دن نکړو چې چا به ورته ټکړې وینن داغي زامن چې دی په مدارسو کې دي لونه په مدارسو کې دي ندی داسې ستا ټکړو ته چرته یو تبلیغی عالم ناسته چرته جمعات تراشی ستا جمعات تخپل خرچه کې تا ته دین بیانې او بیا دلیل په دغه بیان کې دا ور کوي وای چې حضرت علی رضی الله عنه جمعات تراغه یو سړی وای دین بیانولو تبلیغ کولو نو وای حضرت علی ته نه تاسو کړو د یو څو مسائل تاسو وکړو هغه جواب ورنکړو حضرت علی وی چوبا سیدا تبلیغیان د دې جمعات نه سوچ خبره ده الله یاذ بالله ثم لا یاذ بالله د پیغمبر په خلیفہ رابع باندې دومره سخت تهمت لګول پر روایت نه دی پوه شوی حضرت علی د عقیده تاسو کړو چې آیا دا سړی خلکو ته کم مسائل بیانې په دې مسائلو دې پویږي او کنه پویږي نو تبلیغیان تاسو ته چرته مسلې بیان کړي دي نه دي بیان کړي کنه او چې کوم بیانې نو هغه صحیح زده کړي کني زده کړي کله موږ مسائل بیانې نو پوره زده کني زده د زکات نه بیانې وای نه پویږي په د حج نه بیانې وای نه پویږي په نه بیانې کنه د مونږ او د 10 بیانې پاغي ځان پویا کړی چې څومره ځان پویا کړی هغه عمره بیانې او کچره زه مخالفت کوم چې له دا خو امیده زه بیګا پرون بر دی غرونو کې ما یو ځای کې څه پروګرامو هغه کې ما بیان وکړ د ماسپخین د مونږ نه مخ کې بر چنای کې د منګل چای نه برا چې څنګه مې مونږ کو نو تبلیغ والوي تعلیم بکیږي په خپلم نیخ کې ناستم اوس کما دې ده کې دا وی چې ما خو دوه ټکیز د کړی دي د تسزده نه دي ها نو په خپل دې دا کتاب راوالم کې دینم تا تکنه خپل دې درته کینم کنه نو په خپل دې من کینم او چې بل غریب راشي ستا په عقیده باندې مهنت کوي او تا جنت ته لېګل غواړي او اگر دم کوم او غدي په سپېړو او په سکونو باندې جمعات نو باسم دا خو ډیر د خېدي دا تبلیغیان دي سوینا هغه ورته زروي بل مخ ورته ونی سي او سړی دې مونږ په زرا پاسي جمعات کې کنه ډنډه دې راوالي تبلیغیانو لاغه بستریم بهرولي بیا جمعات وینځي ورس ورلولي بل څوک دی وباسي مجاهد یو جمعات تلاړو هغه خپل موضوع بدل ساتلې ده هغه د پیغمبر تور لاس کې راغسته ده د پیغمبر کتاب هغه کتاب پترخ کې نیولې ده چې کوم ځای ضرورت راغی زو دا کتاب بیانوم او دی وخت کې د جهاد احکام تاسو ته بیانوم یو دل پاسېدلې چې ورته ویلې دي کینا نشي پاسې ده هغه د پیغمبر تور لاس کې راغسته ده او چې د پیغمبر تور ور سره لاس کینو یو ظالم بیا هغه پس را پانه سیدو او دی چې د پیغمبر مکی زندگی راغسته دا چا چې د پیغمبر مدنی زندگی را واغستا نو مدنی زندگی د پیغمبر داوا چې حضرت اکرمم تختی کشته ته ورسېدو کشته را نغلا حکیم ورپسې لاړه وی راشه محمد رسول الله ته معاف کړي یو مشرک به د مکی دیوالونه پنا کول تختې دوبا او چې کله مکی زندگی د پیغمبر وا نو پیغمبر به چې کم ځای ته لاړو چا به پکانو وشتو چا به گزارونه کول الله د جهاد حکم ورل نور علی گله نو دو زندګۍ زمونږ په دې دور کې چلیږي د پیغمبر مکی زندګۍ باندې د تبلیغیانو عمل چالو دي او د پیغمبر په مدنی زندګۍ باندې د مجاهدینو عمل چالو دي الله دې دواړو له کامیابی ورکړي او الله دې مونږ او تاسو د دواړو پرورده جوړ کړي عزیزانو نن ما بیګا نه بلشپا په کلی کې ملګرو ته دا مسله بیانول چې ګورزان په دې حقیقت پوهه کوي چې تبلیغیانو خلکو لکه عقیده جوړ کړه والله کوم درته ټول عمر اړم وې تاسو دا عقیده نه جوړې دا غره ماتم کدی ځکه تاسو نه سیدا د تبلیغ اثر دی غره دام د تبلیغ اثر دی نو تبلیغ والے سره زینا مزه لیکن داسې مخالفت مکوا چې کوم مخالفت تا په کوم انداز باندې شروع کړي دي نزه مزه بالکل مزه نفس تبلیغ خواسم منی پلار رواني دکاندار یو غلط کار کوي بيدا سے مکو دا غلط ته منځ رواني بيرا پاسه دام تبلیغ دی ما مخکم تاسو ته سوزله دا عرض کړي دام تبلیغ دی لیکن دا موایا چې دا تبلیغی کار چې دنو دا کفر دی یا دا شرک دی یا دا بدعت دی یا دا جاهلان دی یا دا داسی دی وکثیر من الجهلاء وغيرها عبارات تم ور پس راځتي دي دا چرم مکوي الله مو خوشاله ساته او الله په کلک عقیده د اهل سنت والجماعت په کلک عقیده چې د الله وحدانیت او د پیغمبر رسالت دا دواړه بګي یو ځای وي الله دې په مونږ او تاسو قائم او دائم همیشه د پاره وساتي یې به کنه ان شاء الله د اهل سنت والجماعت کابر دیوبند چې کوم عقیده بیان کړي تاسو ټول ور سره اتفاق دی کنه
ټولو اتفاق دی کنه دغه عقیدې نه بل خاور نشي وره د دیوبند علما چې کوم عقیده ذکر کړي ده کنه دین چرته لاړ نشي بل خوا الله بم کامیاب ساتي ان شاء الله ای وکنه ټول کنه ان شاء الله الله مو خوشاله ساته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دا ملګری وای چې د زوی خزا او زوی دواړه لیکن وسه او انګوري دواړه وفات شوی دي دعا ورته وکړي چې الله ورته جنت الفردوس نصیب کړي الله ورساو ته صبر جمیل نصیب کړي دی وای زما څخه خواهشونه دي که د شریعت مطابق وي نو رب انی مغلوب فانتصر چې وای رب انی مغلوب فانتصر چې دا زیات وای ان شاء الله خدای به ورله پوره کوي गिलगित में सुन्नियों और शिया दोनों फिरकों के दरमियान झगड़ा जारी है अब तक बहुत सुन्नियों ड्राइवरों को मारा है मेरा वालिद साहब भी ड्राइवर है दुआ करे कि वो झगड़ा खैरियत से ख़त्म हो जाए अल्लाह दे दगा झगड़ा ख़त्म किनो द शिया और रवाफिज खुद मुल्क के द मुल्क पर कानून के ला के दागी ज़ाय निश्ता लेकिन ज़ुमन खपल बेगैरती दा चे काफिरम पर मुल्क के पर कलीदी आसामों बाने मुकर्रर दे अल्लाह दे नेस्त व नाबूद की मुझे दे वही माता दुआओं के अल्लाह दे हर किस्म कामयाबी दिलवर की मैं उसे कोई काम करने को मुझे जवाब देती है अल्लाह दे वरला कोर की खुशहाली रावली और परवरदिगार दे इत्तिफाक इत्तिहाद रावली द मशर दा अदब दे अल्लाह चाले तौफीक वर की द कशर एहतराम दे अल्लाह चाले तौफीक वर की دا ملګری وای چې اقامت سو وخت کیږي نو دا لاسونه داسې لاس پنامه کې خودل دا څنګه دی په دغه وخت کې لاس پنامه کې خودل نشته لاس زوړندول دي خو که چېرې چا خیال نو لاس ته داسې شو نو دغه نه دی خو چې خیال نو ګینه سه لاس زوړندول دي مسجد में अखबार ले जाना कैसा है जबकि उसमें फिल्मी तस्वीरें भी हो न जुमात ता अखबार रावड़ल खने दी फिल्मी तस्वीरों नहीं पके न जुमात ता अखबार रावड़ल खने भी بیا د جمعات په ایریا کې خو قتل بالکل نه دی په کار خو د بعض خلکو گویا کې دي چې مدرسې مدرسین وي او دا غي تعلق د جمعات سره وي پاغي کې ناستوي نو کاغي په خپل کمره کې د اخبار مطالعه کوي نو د اخبار مطالعه باندې سممانعات نشته فلمی تصویرونه یې غیبانه د کراس راخکی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازه ډیرو صحابه ټولی ټولی ځای په ځای باندې ادا کړي و دا गिره کې منګس کول دا خو بالکل سنت دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم با गिره کې منګس کولا او دی وای چې دا نکونه چې دینو دا په غاخونو باندې کټ کول د دې ممانعات ته بالکل دا ناجایز دي دا په دغه باندې یقین چې باندې تراش کیږي خیر دا غلطی کیږي کله کله ان پاتې شي موبایل په کار دای کوشش کوي جمعه تر دن نه کېږي سایلنٹ کوي د سوټ د کپڑے چې جوړول دی وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه دی کې کومه ده نو دې کې طریقه بس دا ده چې څومره سادهواله کپړو کې راشي نو دا د پیغمبر طریقه ده یعنی دې ده کې کالر رانی شي دلته کې چې دنو دا کپونه او باز ټیم دا کپونه چې مونږ کو په دې دغه کې بعض ټیم بنده او 10 لګزر کول غواړي چاردام نو دا چې کله غونډي نو غخ برکیږي نه نو د دې غلطۍ د وجه کله کله سوک هغه کپونو کې او سوک هغه غونډو کې نو دواړه جایز دي به هر حال خدا غونډ چې وی دا ساده نو دې کې ډېر خیر ده د پیغمبر طریقه ده او لمن چې دا ګول نی دا سي خوري کورته بهرال جوړول غواړي هغه بهتره ده پیغمبر طریقې سره ډېره مناسب ده کپڑے چې دنو هغه قیمتي لباسوم یو سړی چول شي او چې زیاتې جوړی ني دا یو مریض دغه ته دعا وکړي چې الله شفای کامل ورکړي بعض لوگ चिश्ती लिखते हैं कि चिश्ती के क्या माना है इसके बारे में دا کم خلک چې وای چې ز چشتی ځان ته لیکي نو اصل کې دا سلور سلسلی دي
یو چشتیه ده، یو قادریه ده، یو سرهردیه ده، یو نقشبندیه ده. نو چشتیه سلسله ده حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ هم وا نو لیکلی شي ځان ته دي که څه ممانعات نشته. اور تو میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ شاہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ بی فاطمہ کا، پھر خدیجہ کا، پھر بی بی عائشہ کا. علماء کا اتفاق ہے او بالکل په دې باندې د علماء اتفاق دی چې سیدۃ النساء چې دا حضرت فاطمه ده رضی الله عنها. اسیر مالټا، اسیر مالټا وې سوکو، اسیر مالټا چې دا دریو حضرت شیخ الهند او حضرت مدنی او حضرت مولانا عزیر گل د دې علاقه دا دریو. د شیخ الهند نوم وایسه ده مولانا محمود الحسن دی، دا خو معلوم نوم دی. مولانا محمود الحسن نوم دی، دا خو دې ملګری مانا په موبایل هم دا تاسو کړو، ما جواب ورکړو دله. हमारे दुकान में कुछ वही دا ملګری وای چې زمونږ په دکان کې څه خلک داسې دي چې هغه په دکانونو کې چې خلک گمراه کوي او غلطي مسلې بیانوي او خپل ځان ته اهل حدیث وای. مسئلہ نمبر 1، جنازہ یعنی میت کو اٹھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ماشاءاللہ عجیب خلق دے په بعد چوزی پاغي او